नमस्कार बाणी मंजरी को आपण मानक स्वागत। आज कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर वैदेश विलास अंतर्गत बोले सुग्रीवे राम क्लेश वास छांद को आलोचना करवा। यही छांद चक्र केली बाणी रे रचित एवं युक्त दुई पाठ्यक्रम अच्छी। बोले सुग्रीवे राम क्लेश भाषा जने पड़ी सरसा विभाग सुबंते जात आंबर विधि तुम्हे कुमार। रामचंद्र कहते बोले सुग्रीवे राम क्लेश भाषा दुखर सहित कहते बेनी जने पड़ी एक दशा आम दुई जन को एका भाया दशा एका भाया कष्ट पड़ी बसु वंशे जात आंबर विधि सूर्य कुमार। विवाह बसु कहले सूर्य आम सूर्य वंशी। रामचंद्र कहते आम सूर्य वंशी पुणी विधिवश तुम्हें पुत्र। बसु अयोध्या सदन बामा विच्छेद परधरणी बंशीन फल भक्षणे। आमे बसु अयोध्या किष्किंध्या राजन आपण किष्किंध्यार राजा कहते आउ मु अयोध्यार राजा। ठीक है बेला हठात आमे विभूति रे बनेला सदन। भूति कहले ऐश्वर्य संपद विभूति विगत भूति रे आमे ऐश्वर्य हीन है भूति हीन है विगत भूति है आमे वन रे बास कले वन रे आमर घर है बनेला सदन। बामा विच्छेद पर धरसणे बंशी दिन फलमूल पक्षणे। तमर मध्य बामा विच्छेद होती बाड़ी नहीं जाइए पुणी आमे उभय फलमूल भक्षण करके बस बंची अनुज मंत्री प्रबोधने बोध जीवने। आमे मते मो अनुज लक्ष्मण प्रबोधन दौरान बोध कर मो बंचिक अच्छी धैर्य रही आउ तुमको तुम मंत्री मान प्रबोधन दौन बोध हो रही था से आम बोध करके जीवन में बंचिक अच्छु। हाँ आगे की भविष्य किसी भल दिन आ बाधा माता धातारी पूजिकी बाधा कौटी माता और भ्राता तुम भाई बड़ भाई भाई तुमको समस्या सृष्टि कर तुम समस्या पुणी मो माँ कौशल्या चक्रांत पड़ी मो वनवास पुणी मोर समस्या हो जाए मोर कन्या मोर बधू सी अपहरण हो अपहरण जब आरे मित्र हेबा बोले सुग्रीव सुग्रीव कहूँ रामचंद्र को आम तो व्यवहार मित्र हवा कथा आम उभयंकर साहाय्य करने कथा। फूल धरणी निर्भय तुम्बे बाड़ी डरे गिरी तुम्हें सीना ये जो पृथ्वी धरणी रे निर्भय बुलुच किंतु मु बाड़ी डर रे गिरी गुंपा भितर लुचिकी रोज। बलवंत हेले यथा केसरी बधे बजादी सरभ उडरी। यही भाया मु बाड़ी डर अच्छी जमीक केसरी बलवंत हेले से गज आदि बोध कले सरभ को अष्टपाद मृग को भय करे से भाया मु समस्त क्या भय न कले भी बाड़ी को भय करूँ पारि के उपकार बोले मित्र हेबा तुम आंबर मु तुमको कौ उपकार करी कह आम दी जन मित्र हेबा बोले रघुवीर पुणी उत्सुके बिंदी पकाई बाड़ी बाड़ तार प्रति उत्तर देकी उत्सुकतार सहित उत्साह सहित रघुवीर रामचंद्र कहते मु एका बाण टे बिंदी पकेबी किए तुम प्रतिपक्ष अच्छी कह बोली से सुग्रीव को कहते। ब्रह्म लोके सीता खोजाई बादर चने से कही
ସେ ସୁଗ୍ରୀବ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣି ଏଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବୀର ରୂପେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଆସି ବାଳ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଧରିଛି। ଏଇଭଳିଆ ବୀର ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏକି ଛୋଟ ବେଳୁ ବାଳବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିକି ସିଏ ବିଳି ପକେଇଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ବୀର ରୂପେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଆସି ବାଳବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଧରିଛି। ବୋଲା ବୋଲି ହୋଇ ଏତେ ମାତ୍ର ବନି ସାକ୍ଷୀ କରାଇ ମିତ୍ର। ଏତିକି ବୋଲା ବୋଲି ହେଇକି ବୋଲା ବୋଲି ସେ ହୋଇ ଏତେ ମାତ୍ର ବନି ସାକ୍ଷୀ କରାଇ ହେଲେ ମିତ୍ର। ଏତିକି କୁହାକୁହି ହେଇକି ସେମାନେ ବନି ସାକ୍ଷୀ କଲେ, ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ କରିକି ମିତ୍ର ହେଲେ କି ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବୋଲୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖାଅ ରାଘବ, ବୋଲୁ ଅତିଶ ବିନୟ ସୁଗ୍ରୀବ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ମତେ ତମର ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖାଅ, ବାଣୀକୁ ଦେଖାଅ, ତ ସୁଗ୍ରୀବ ବିନୟତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେବେ ବାଳିକି ବଳ କଷ ଦୁନ୍ଦୁବି ଅସ୍ତି ଟେକି। ଯେତେବେଳେ ବାଳିକୁ ଏକା ବାଣକେ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ। କଣ? ଯୋଉ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସ ପୂର୍ବେ ମୃତ ହେଇକି ପଡିଛି, ତାର ଅସ୍ଥି ପଡିଛି, ତାକୁ ବଳ କଷିକି ଯଦି ତମେ ଟେକି ପାରିବ ତେବେ ଯାଇକି ତମେ ବାଳିକୁ ବଧ କରିପାରିବ। ବିଜେ ରାମ ଶୁଣି ସେ ସନ୍ନିଧିର ହୃଦାଙ୍ଗୁଳି କି ବାମ ଚରଣର ବିନ୍ୟସ୍ତ ଯେ କଲେ ଅସ୍ଥି ଗିରିରେ ବନ ରୁହେ କରିକର ପରୀରେ। ଏଇଭଳିଆ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ବିନ୍ୟସ୍ତ କଲେ କୋଉ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଅସ୍ଥି ପଦ୍ମକୁ ତାର ତୁଣ୍ଡରେ ଧରେ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବାମଚରଣର ହୃଦାଙ୍ଗୁଳିକୁ ବିନ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ଲଗେଇଲେ। ବେଗେ ତୋଳି ସେ ଯେମନ୍ତେ ବିହାୟ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତେମନ୍ତେ। ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମର ହାତୀ ତୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଟେକିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆକାରର ଧୁନ୍ଦୁବି ଅସ୍ଥିକୁ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆକାଶ ଉପରକୁ। ପରେ ଶୁଣନ୍ତେ ଶବଦ ତାହାର ଜମେ ଦୃଷ୍ଟି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର, ଭିତର କିଲେ ସେ ମଇନାକ ଉଡ଼ି ଭଦ୍ର ଘାଏ ବହୁତ ଦୂରେ ପଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଅତିଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଆକାଶକୁ, ସବୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ଜମରେ ଆକାଶରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ଭିତର କିଲେ ସେ ମଇନାକ ଉଡ଼ି ଭଦ୍ର ଘାଏ ବହୁତ ଦୂରେ ପଡ଼ି। ବଜ୍ର ମାଡ଼ ହେବାରୁ ପୁରା ମଇନାକ ପର୍ବତ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା, ସେଠିକି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ। ବିକଳ୍ପତା ଉପୁଜିଲା ସୁଗ୍ରୀବେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଏ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବେ, ବସା ଆଦି ମାଂସ ଚର୍ମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶତ ପୁତି ବସେ ସେମାନେ। ତ ସିଏ ପୁଣି ବିକଳ୍ପ କଲେ, କଳ୍ପନା କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ କଣ କଳ୍ପନା କଲେ? ପୂର୍ବରୁ ତ ଇଏ ଗୁରୁ ହେଇକି ଥିଲା, ଓଜନିଆ ହେଇକି ଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଚର୍ମ ଗୁଡାକ ବସିକି ଥିଲା, ଓଜନ ହଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପଚି ସରିକି ସେ ହାଡକୁ ଖସି ପଡିଛି। ବିବସ୍ୱାନ କିରଣେ ସୁସ୍ଥ ଭାବ ବହେ ବାଳି ଦେବେ ଏବେ ରାଘବ। ତ ବିବସ୍ୱାନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଇଏ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ହାଲକା ହେଇଗଲା, ତ ବାଳି ତାକୁ ମାରିଥିଲେ, ତ ଏବେ ରାଘବ ତାକୁ ଟେକିକି କିଣିଦେଲେ ହାଲକା ହେବା। ଗଲେ କଥା ଏକ ଅତି ଆହୁରି ମଧୁର ଆନ୍ତୁ ସପ୍ତ କାଳ ମାଧୁରୀ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ଯୋଉ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି କି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ ବଧ କରିପାରିବ। ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ବଜ୍ରଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠ ସପ୍ତଶାଳ ଅଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଏକା ବାଣକରେ ଛେଦ କରିପାରିବ ସିଏ ହିଁ ବାଳିକୁ ବଧ କରିପାରିବ। ବାଳି ଜାତେ ଭାରାମ ବସୁଧା ବଳରେ ରସିଦା ବହେ ତୁଳ ପାତ୍ର ରହି ସମାନେ ବିଭାଗରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତନେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଚାଲେ, ତାର ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ବେଧା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ଅଧା ବଳକୁ ଆଣି ଏଇ ସପ୍ତଶାଳରେ ରଖି, ଯେମିତି ନୀତିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ରହିବ ସେଇଭଳିଆ ତାର ବଳକୁ ରଖିବାରୁ ପୃଥିବୀ ଭାରସାମ୍ୟ ନ ହରାଇ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଛି। ବିନ୍ଧି ଭେଦି ନ ପାରନ୍ତି ରୁଦ୍ରାଦି ବାଣ କରେ ପାରିବ ଯେ ଛେଦି, ଗିରାଧାରୀ ବୋଇଲେ କାହିଁ କାହିଁ ବଳି ଶ୍ରେଷନେ
ଖାଇ ତ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ରୁଦ୍ର ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସପ୍ତଶାଳାକୁ ବାଣ କରି ଛେଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଛେଦ କରିପାରିବ ବାଳିକୁ ତମେ ମାରିପାରିବ। ତ ସେଇଠୁ ବିରାଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ଦେଖା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବଳିମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେଇକି ତ ଏଇ ଯୋଉ କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଗ୍ରୀବ ନେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ସପ୍ତଶାଳା ବନ ଏମିତି ସଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ପଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ସର୍ପମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦରେ ଚାପି ପକେଇଛନ୍ତି ସର୍ପମାନେ ବିନୟ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପମାନେ କଷ୍ଟ ନ ସହିପାରି ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ବାଣକରେ ସେଇ ସପ୍ତଶାଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଧରେ ଚକ୍ରବନ୍ଧରେ ସୁଗ୍ରୀବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବିକିରି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧ। ଜୟ ବନ୍ଧବୀ।